मेघमाଳାरे शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य शुणिबार अपूर्व सुजोग पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य माध्यम आम सहित कथबार्ता होउचंती। सेथिपाई परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए, ताहा सहित आपण समस्त को मते धन्यवाद दिए, कारण आपण माने नियमित एही चैनल द्वारा प्रसारित होतबा कार्यक्रम गुड़िक को देखुचंती। केवल देखुचंती ताहा नुहे, आपण माने लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आम मान को उत्साहित करुथिबारु प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भावे आशीर्वाद करो। एही प्रकार निरंतर आपण माने आम मान को उत्साहित करुथिबे बोली आपण मान को अनुरोध करूछु। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जिबा। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार टे पवित्र यौन संपर्क बा होली सेक्स। पवित्र यौन संपर्क प्रिय माने एही जो यौन संपर्क बा जहा को कि आमे सेक्स बोली कहू, एहा पवित्र अटे। कहीं यौन संपर्क पवित्र अटे कारण यही यौन संपर्क को पवित्र परमेश्वर से तैयारी करिसेंती। एहा शैतान तैयारी करी नहीं, एहा जगतरु आसी नहीं, एहा मनुष्य मानकर उद्भावन नुहे, मात्र परमेश्वर यही यौन संपर्क को स्थापन करिसेंती, तैयारी करिसेंती। आदि पुस्तक 1 अध्याय 28 पद लिखा गला, आ परमेश्वर से मान को आशीर्वाद कले। कहा को? स्वामी को, स्त्री को, पुरुष और स्त्री को से मान को आशीर्वाद कले। आशीर्वाद कला पर कौन कहउचंती? पुणी परमेश्वर से मान को कहिले, प्रजावंत और बहुवंश हुओ, पुणी पृथ्वी की परिपूर्ण करी बसीभूत कर। परमेश्वर मनुष्य को तैयारी कला परे आशीर्वाद करी कौन कहउचंती? तुम मध्यरे तुमे यौन संपर्क स्थापन कर। कारण बिना यौन संपर्क रे आमानकर कौन सी प्रकार पुओ बा झियो आमे पाई परिबा नहीं। सेथिपाई परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कला परे से प्रथमे कहिले, आशीर्वाद करी कहिले, तुम माने प्रजावंत हुओ, बहुवंश हुओ, आ पृथ्वी की परिपूर्ण कर। यार अर्थ तुमे माँ हो, तुमे बापा हो, तुमे छुआ खेलाओ। यह परमेश्वर कहउछन। कि प्रकार ही परिबो सेटा? स्वामी स्त्री मध्य जो समय रे से माने शारीरिक संपर्क स्थापन करती, से समय रे ए सब ही परिबो। कारण परमेश्वर यही संपर्क को से तैयारी करिसेंती। आ एही संपर्क स्वामी स्त्री मध्य रे ही यह एक पवित्र संपर्क अटे। जो समय रे विवाहर बाहरे बा अन्य स्वामी सहित अन्य स्त्री सहित जेतेबेले एही संपर्क करा जाए, यह संपूर्ण भावरे मंद, संपूर्ण भावरे दुष्टता, संपूर्ण भावरे शैतानिक अटे। अनेक समय रे आमे देखुछु वर्तमान समलिंगी यौन संपर्क बहुत परिमाण रे चलीछि। यह परमेश्वर को दृष्टि रे संपूर्ण भावरे घृणायोग्य कार्य अटे। अनेक विभिन्न प्रकार भावरे से माने पुरुष पुरुष सहित, स्त्री स्त्री सहित एसबू करुछंती। यही संपर्कटा संपूर्ण भावरे मंद अटे। परमेश्वर यही यौन संपर्क को से तैयारी कले। यह एक पवित्र संपर्क अटे। आउ एटा केवल स्वामी आउ स्त्री मध्य रे रहिबार आवश्यक रहिछि। बाहा हेला परे स्वामी स्त्री से माने यौन संपर्क करि परिबे, ताहा परमेश्वर को दृष्टि रे पवित्र अटे। परमेश्वर से निजे कहिसंती हितोपदेश 5 अध्याय 18 पदरे, तुम्भे आपणा यौवन कालर भार्या ठारे आमोद कर। तांको सहित ही आमे आमोद करि परिबा, अन्य कहा सहित आमे आमोद करि परिबा नहीं। यदि अन्य कहा सहित आमे आमोद करू, ताहाले ताहा संपूर्ण भावरे मंद अटे, संपूर्ण भावरे ताहा दुष्टता अटे। सेतबे परमेश्वर आमको से सबु समय रे ए विषय कहउचंती। यदि आमे पढ़िबा एब्री पुस्तक 13 अध्याय एहार 5 पद लिखा जाउछि, आचार व्यवहार रे धनलोभ शून्य हुओ, तुम्भ मानकर जहा किछि अछि सेथिरे संतुष्ट था। एटा से कहउचंती तुम पाखरे जो स्त्री अछंती से स्त्री रे तुमे संतुष्ट रुह, तुम पाखरे जो स्वामी अछंती से स्वामी रे तुमे संतुष्ट रुह। 4 पद लिखा होछि, विवाह समस्तक मध्य रे आदरणीय हेउ ओ ताहार सज्जा सूची थाउ, कारण ईश्वर पारदारिक
ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ। ଯଦି ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ତୁମେ ଯଦି ତାହାର ବାହାରେ ତୁମେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ, ସେକ୍ସ କରୁଛ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପାରଦାରିକ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କଟା କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାହାରେ ଏହା ଦୁଷ୍ଟତା, ଏହା ମନ୍ଦତା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା 1 Corinthians 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 9 ପଦରୁ ଲେଖାଗଲା, ଅବା ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଅଧାର୍ମିକ କିଏ? ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ପବିତ୍ର। ଆଉ ଯଦି ତାହା ବାହାରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ବସିପାରିବେ, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ, ଆପଣ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଭାବନ୍ତି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପବିତ୍ର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏହାର ବାହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅତି ସତର୍କତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ପଢ଼ିବା ସେହି 1 Corinthians 6 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ, ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପାପ କରେ ତାହା ଶରୀରର ବହିର୍ଭୂତ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ ସେ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ପାପଟା ଏତେ ବିପଦଜନକ ପାପ। ଏହି ପାପକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପାପ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। ଆମେ ଏହି ସବୁଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ତାହା ବାହାରେ ଏହିସବୁ ଯାକ ପାପ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ କରି ସେ ନରକକୁ ପକାଇ ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁର ବିଚାର କରିବେ। ସେ ଦଣ୍ଡଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣିଛନ୍ତି, ସେହି ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବ୍ୟଭିଚାରର ଅଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ତାହା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ଏଠୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାର ସମୟ, ଅନୁତାପ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ସମୟ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଏହିସବୁ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ
ମନୁଷ୍ୟକୁ ନରକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହିସବୁ ପାପରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରିବେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।